على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat Hud 25 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينظرني من الله إن ضررتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري
ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismi wa hiya tajri bihim fi mawjin kalajibal wa nada nuhun innahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma qala lam asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mukrahim wa qila ya ardu la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i adiyadul ma'u wa qudiyal amru wastawa 'alal judi wa qila labu'dal lil qaumid dhalimin wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi annabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi
أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أعطنا موسى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نعبد إلا أمرك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. Surah Hud ayat 45. Wa nada Nuhun rabbahu, dan tatkala Nabi Nuh bermohon kepada Tuhannya, kepada Allah, faqal, maka dia berkata, Rabbi inna ibni min ahli, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku, adalah ahliku, keturunanku. Wa inna wa'adakal haq, dan sesungguhnya janji engkau adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi kebijakan,
beri keputusan. Dijawab oleh Allah, qul ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika, sesungguhnya anakmu itu bukan keturunanmu. Innahu amalun ghairu sholih, dan sesungguhnya anakmu itu amalnya tidak soleh, amalnya tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah engkau bermohon kepadaku apa yang tidak engkau ketahui ilmunya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan sekali-sekali engkau meminta kepadaku, bermohon kepadaku tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui akan hakikatnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku ini melakukan ini kepada engkau, an takuna minal jahilin, agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Qul, berkata Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, sungguh-sungguh aku berlindung kepada engkau dari aku bermohon yang aku tidak tahu hakikat keilmuannya. Hakikatnya aku enggak tahu, aku berlindung kepada engkau. Wa illa taghfirli, maka tidak ada yang dapat memaafkan aku, mengampuni aku. Wa tarhamni, dan tidak ada yang dapat mengasihi aku. Aku minal khosirin, kalau itu terjadi aku ini termasuk orang yang rugi. Kenapa ayat ini tatkala Kanjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah, menegaskan kepada Allah bahwa Kan'an putranya Nabi Nuh itu termasuk keturunanku, termasuk keluargaku. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa min ahlika, bukan, bahwa Kan'an putramu itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena tatkala Kanjeng Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya, kaum Nuh, untuk menyelamatkan diri dari badai yang akan datang, disuruh sama Nabi Nuh untuk menaiki perahunya. Waqal, ayat 41, Waqal irkabu fiha, maka berkata Nabi Nuh, irkabu fiha, maka naiklah kalian fiha, ke dalam perahu itu. Jadi perahunya besar. Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah. Majreha, tatkala menaikinya, tatkala berlayar sebut nama Allah. Wa mursaha, tatkala berlabuh juga sebut nama Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu Laghafurur Rahim, Maha mengampuni dan Maha penyayang. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal, dan putranya Nabi Nuh itu, Kan'an itu, tatkala air badai, air bah
sudah seperti gunung. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan tatkala naik sudah air banjirnya itu naik, fi maujin kal jibal, seperti gunung besar ombaknya. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi maghsilin, tatkala Nabi Nuh melihat putranya di bukit, di tempat yang jauh, kelihatan putranya Nabi Nuh yang namanya Kan'an kelihatan. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayya rkab ma'ana, wahai putraku, sini naik ke atas perahu, ma'ana bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya, orang yang menutup diri dari ayat-ayatnya Allah, orang yang tidak mau petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah. Qul, berkata Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', wahai ayah, aku akan berlindung kepada gunung, ya'simuni minal ma', yang akan menahan, yang akan menyelamatkan aku, minal ma', dari air banjir ini. Qul, berkata Kanjeng Nabi Nuh, la asimal yaumah min amrillah, tidak ada yang bisa mencegah pada hari ini min amrillah, dari ketentuannya Allah, dari takdirnya Allah, illa marrahim, kecuali Allah yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya putranya itu terpisah dengan Nabi Nuh, dipisah oleh gelombang yang sangat besar di antara mereka. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Berfirman Allah, merintahkan Allah, bumi ditelan oleh air. Bumi menelan air. Sat, seketika sat airnya itu. Ada dikisahkan bahwa banjirnya itu 40 hari. Ada yang bilang banjirnya itu cuma 1 hari 1 malam, sat, mati semua, kecuali kaumnya Nabi Nuh. Binatang-binatang melata, sapi, kambing yang ikut rombongannya kapalnya Nabi Nuh itu selamat. Namun keluarganya Nabi Nuh, min ahli, dari keluarganya Nabi Nuh, siapa saja? Istrinya Nabi Nuh, istrinya seorang nabi, dan anak dari seorang nabi, mereka ingkar, mereka kafir, tidak mau petunjuk dari Allah, bahkan menjadi penentang pada suaminya.
Suaminya seorang nabi, istrinya kafir. Bapaknya seorang nabi, anaknya kafir. Siapa itu? Bapaknya Nabi Nuh, anaknya Kan'an. Tidak ada jaminan keturunan siapapun kalau kita tidak beriman kepada Allah, dianggap oleh Allah laisa min ahlika, itu bukan ahlimu, itu bukan keturunanmu. Kalau dilihat dari sini bahwa Kan'an ini betul-betul secara jasmani, secara jisim, secara zahir, secara DNA putranya Kanjeng Nabi Nuh. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, laisa min ahlika, dia bukan keturunanmu, dia bukan keluargamu. Terus yang harus digarisbawahi di sini, yang dikatakan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mau menerima petunjuk dari Allah, mau mengerjakan apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, berupa ayat-ayat Allah. Kalau kita umat Islam adalah Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, tidak yakin dengan Al-Quran, jelas laisa min ahli, bukan keturunanku, bukan keluargaku. Jadi ahli di sini, keluarga di sini bukan keturunan jisim, bukan keturunan DNA, bukan. Namun yang dikatakan keturunan di sini, yang dikatakan keluarganya di sini adalah keimanan dan ketakwaan. Makanya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa ahlikah? Siapa sesungguhnya yang dikatakan keluargamu itu?" Sedikit-sedikit engkau mengatakan bahwa akan menyelamatkan Allah kepada keluargaku. Hormatilah keluargaku, sayangilah keluargaku. Siapa sih keluargamu? Yang dikatakan keluarganya engkau itu siapa? Lantas kemudian Rasulullah SAW menjawab, kullu takin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa, itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk menjadi ahlinya Kanjeng Nabi. Kita masih punya kesempatan untuk dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Jadilah diri kita sebagai seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean ingin diakui keluarga oleh Kanjeng Nabi, kalau sampean ingin diakui keluarga oleh Rasulullah Muhammad, caranya satu, jadilah kalian orang yang muttaqin. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, kullu taqin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa, itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi adalah jaminan buat diri kita, taruhan buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi yang keluar langsung dari lisannya Kanjeng Nabi, hafiz indallah, terjaga di sisi Allah. Kalau Kanjeng Nabi, kalau Rasulullah sudah bilang siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah keluargaku, itulah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah akan dicatat, pastilah akan dijaga bahwa kita yang bertakwa,
kita semua yang bertakwa ditakdirkan oleh Allah menjadi keluarganya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan iman oleh Allah, sehingga kita terus meningkatkan keimanan kita, melakukan amal yang soleh secara spiritual, soleh secara sosial. Jadi spiritualnya bagus, ibadahnya bagus, sosialnya di masyarakat juga bagus. Karena Kanjeng Nabi Nuh dipenging sama Allah, dilarang sama Allah. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan sekali-sekali engkau bermohon atas sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Jadi kalau kita bermohon sama Allah, harus kita tahu hakikatnya itu. Misalkan sampean sakit, sampean bermohon sembuh, bisa saja itu ditolak sama Allah. Kok bisa, Pak? Iya, karena sakitnya itu, niatnya Allah itu, tujuannya Allah itu untuk menghapus dosa-dosanya sampean. Gak usah minta kesembuhan, saudara. Kalau memang sakitku ini ya Allah, harusnya seperti itu, akan menggugurkan dosa-dosaku, aku insya Allah menjadi hambamu yang sabar ya Rabb. Gitu. Karena sakit terus minta sembuh, jangan dulu. Kalau sampai nggak tahu hakikatnya, ma laisa laka bihi ilm, kalau engkau tidak tahu akan hakikatnya sebuah kejadian, sebuah permohonan, jangan sekali-sekali engkau bermohon. Kalau enggak, ini aiduka an takuna minal jahilin, maka kalau engkau melakukan itu, maka sampean nanti akan tergolong orang-orang yang bodoh. Jadi harapan kita kepada Allah, ditetapkan iman kita di dalam hati, terus beramal soleh. Karena Kan'an itu tidak diakui sebagai keluarganya Kanjeng Nabi Nuh, karena dia tidak berbuat amal soleh. Innahu amalun ghairu sholihin. Sesungguhnya Kan'an itu, perbuatannya itu tidak mencerminkan orang yang soleh. Perbuatannya itu tidak termasuk perbuatan yang baik, tapi perbuatannya jelek, gak punya iman, gak percaya sama ayahnya, gak percaya sama bapaknya. Istrinya juga tidak percaya sama suaminya, tidak yakin akan kebenaran yang dibawa suaminya. Suaminya bekerja siang malam untuk menafkahi keluarga, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Namun kadang seorang perempuan, seorang istri kurang menghormati suaminya. Jangan sampai itu terjadi. Takutnya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan ghairu sholihin, golongan yang tidak beramal soleh. Minta terus sama Allah, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, sehingga kita mampu beramal soleh, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, dan digolongkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diakui oleh Rasulullah bahwa semua orang yang bertakwa, orang muttaqin adalah keluarga besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma dzakir
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته